میرے دوست بزرگ بھائیوں، یہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. آپ کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ شاہوں کی یہ سنت تھی رہی ہے کہ دنیا کے انسان جب پریشانیوں کے شکار ہو گئے، احکام الہی چھوڑ کر اللہ کے دین کی راہ کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، راستہ بھٹک گئے. جب راستہ بھٹکے تو پھر انہیں راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا. ہر نبی آ کر دعوت کی محنت کرتے، ایمان کی دعوت لے کر آتے اور انسانوں کی رہبری فرماتے. جو ان سے خوش نصیب لوگ نبی کی رہبری پر اپنی جہاں راستہ بھٹکے تھے اس راستے سے ہٹ کر نبی کی رہبری میں ایمان کی راہ پر اپنے آپ کو ڈالا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، چمکایا. اور جن بدنصیب انسانوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنے آپ کو چلایا، اپنی نظر کے دھوکے کی بنیاد پر چلتے رہے، اللہ نے انہیں ناکام کیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور وہی راستہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. وہ ایمان کا راستہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، وہ دین متین پر زندگی گزارنے والا راستہ ہے. یہ راستے پر انسان ہر حال میں، ہر زمانے میں اور ہر ملک میں کامیاب ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے رحم کھا کر ہم پر اور پوری انسانیت پر، ہمارا صرف مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. ہمارا بھی مسئلہ، پوری انسانیت کا مسئلہ کہ دنیا کے بسنے والے انسان کا ناکامی سے بچ جائے. اس پر اس رحیم مولا نے، اس اللہ نے جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اس اللہ نے جو اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے، اس نے اپنے نبی والی محنت کو عمومی طور پر زندہ فرمایا اور امت کے تمام طبقات میں اس کو زندہ فرما کر پوری انسانیت پر اللہ نے رحم فرمایا ہے کہ یہ انسان پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی عظیم محنت کو زندگی میں اختیار کرے، تاکہ اسے ہدایت ملے، تاکہ اسے دین ملے، تاکہ اسے صراط مستقیم ملے، تاکہ یہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پائے اور دنیا میں اسے کامیابی کی راہ کامیابی مل جائے اور آخرت میں موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے. اس کی اس محنت کا نام تبلیغ کی محنت ہے. بہت سنجے بھائی এই দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা কি চাওয়া হইতেছে? বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী, শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না, তিনি খাতামুন নবিয়্যিন, শেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না. বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ পর্যন্ত যখনই মানুষ নবীর রাস্তাকে ছেড়ে গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট হইত, সিরাতে মুস্তাকিম থেকে সরে যাইত, আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে তারা দূরে সরে যাইত এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুমের লঙ্ঘন শুরু হইত এবং তারা গুমরাহি এবং তারা নাফরমানির মধ্যে ডুবে যাইত, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু রহম এবং দয়া করে নবীদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করতেন. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দাওয়াতের মেহনত নিয়ে, ঈমানের দাওয়াত নিয়ে এবং দ্বীন আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নবীর ওই জামানার নবীর তরিকা নিয়ে মানুষের ময়দানে মেহনত করতেন. মানুষ যখন নাকি নবীদের কথা মতো জীবন যাপন করত, ঈমানের রাস্তা আসতো, সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে আসতো, দ্বীনের উপরে আসতো, নবীদের কথা মতো জীবন যাপন করত, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে কামিয়াবি আর সফলতা দান করতেন. এবং যারা নবীদের কথা মানত না এবং তারা নিজের মন মতো জীবন যাপন করত, নাফরমানির মধ্যেই তারা ডুবে থাকতো, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে নাকাম করতেন. বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দাওয়াতের মেহনত দিয়ে, ঈমানের মেহনত দিয়ে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের হুকুমের ইতাআতের তরিকা দিয়ে এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে সিরাতে মুস্তাকিমের দাওয়াত দিয়ে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসেন, যে সিরাতে মুস্তাকিম নিয়ে আসেন, যে দ্বীনের মেহনত নিয়ে আসেন, বলতেছেন যে ওই এক রাস্তার মধ্যেই কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা, এই ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই. যে কোনো ধরনের মানুষ দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতা পাইতে চায়, তার জন্য একমাত্র রাস্তাই হয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীন মতো জীবন যাপন করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত মতো ঈমান গ্রহণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করা. বলতেছেন যে এই ছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই. বলতেছেন যে ভাই, আজকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বড় দয়া করছেন, বড় মেহেরবানি করছেন. আজকে আমাদের ব্যক্তিগত
সমস্যা শুধু এতটুকুই না, আজকে পুরো দুনিয়ার মানুষের সমস্যা বলতেছেন যে ভাই কিভাবে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়, জান্নাতবাসী হয়। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু বড় দয়া করছেন, ওই মেহনতকে আল্লাহ জাল্লা শানহু ব্যাপক আকারে সমস্ত মানুষের মধ্যে চালু করছেন। সব ধরনের মানুষের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহু দয়া এবং মেহরবানি করে ওই মেহনতকে চালু করছেন, যেই মেহনতের দ্বারা মানুষের জিন্দেগির মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই আনিত দ্বীন আসে, যে দ্বীনের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানহু দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা দান করবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ বড় মেহরবানি করে ওই দ্বীনকে, ওই মেহনতকে ব্যাপক করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই আজকে দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের দ্বারা এটাই চাওয়া হইতেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের ওসিলায় যে জিম্মাদারি উম্মতের উপর আসছে, ওই জিম্মাদারি কিভাবে উম্মত পুরা করে সমস্ত মানুষ সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে আসে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই আনিত দ্বীনের উপরে আসে এবং তারা দুনিয়াতেও কামিয়াবি আর সফলতা নিয়ে নেয় এবং আবাদুল আবাদ জিন্দেগির কামিয়াবি আর সফলতা অর্জন করে দুনিয়া থেকে যায়। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सुन्नत है, जैसे इंसानों की जिस्मानी जरूरतों के पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में खेती बाड़ी और जमीन की मेहनत को चलाया है। वो जमीन की मेहनत जब होती है, किसान जमीन पर मेहनत करता है, अपने बस की कोशिश करता है, जमीन पर हल चलाता है, बीज डालता है, पानी पिलाता है, ये इसके बस की है, इतना ये करता है। बाकी अल्लाह अपनी कुदरत से उस बीज को हार कर उसे उगाते हैं और उसकी परवरिश तरबियत करते हैं, यहाँ तक कि मेरे भाइयों एक मन गेहूं के मुकाबले में अल्लाह ताला शानो कई मन गेहूं उसे वापस करते हैं, जिसके जरिए इंसानों के खाने पीने की तमाम जरूरतें अल्लाह ताला पूरी करते हैं। एक खेती है, जमीन की पर मेहनत करना एक मेहनत है, जिस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला शानो अपनी कुदरत से इंसानों की परवरिश का पूरा निजाम करते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों ये इंसानों की रूहानी में जरूरत है, इंसानों की रूहानी जरूरत, हिदायत और हिदायत वाली जिंदगी जिस पर मेरे दोस्तों इंसान की रूह बनती है और जिस पर इंसान अल्लाह जिसके जरिए इंसानों में अल्लाह की अब्दियत वाली जिंदगी आती है और जिसके जरिए इंसानों में अखलाक आते हैं, इसारो हमदर्दी आती है, भाईचारगी आती है, ईमानदारी और दयानतदारी आती है और इंसानों में एक दूसरे के कसूर को माफ करने का जज्बा आता है और इंसानों में एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा पैदा होता है। इंसानों में अदल इंसाफ आता है, अदल इंसाफ और सिफत एहसान, ये इंसानों में सिफात पैदा होती है। इसके लिए अल्लाह ताला शानहू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की और ईमान की एक मेहनत देकर भेजा है। जब ये मेहनत वजूद में आएगी और ये मेहनत वजूद में लाई जाएगी तो इस मेहनत के वजूद में आने पर आसमान से हिदायत उतारी जाएगी। जैसे किसान जमीन पर मेहनत करता है और बीज बो देता है, अल्लाह अपने कुदरत से उस जमीन के अंदर से मेरे दोस्तों खेती को उगाते हैं और अल्लाह ताला अपने कुदरत से इंसानों की खाने पीने की जरूरत को पूरी करते हैं। ऐसे जब ये मेहनत वजूद में आएगी और ये उम्मत इस मेहनत को सही उसूल और मेहनत के साथ और नबवी तरीके पर इस मेहनत को लेकर उम्मत खड़ी होगी तो अल्लाह ताला इस मेहनत के वजूद में आने पर आसमानों से दिलों में हिदायत के नूर को उतारेंगे और इंसानों की रूहानी जरूरतें जो है वो अल्लाह अपने कुदरत से पूरी करेंगे, बशर्ते को वो मेहनत वजूद में आए। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের নিজাম এবং নিয়ম হয়েছে, যখন নাকি মেহনত করা হয়, হেদায়েতের মেহনত করবে তখন হেদায়েত ওজুদে আসবে, রুহানি রাইলের মেহনত করবে তখন রুহানি রাইলের হেদায়েত ওজুদে আসবে। বলতেছেন যে ভাই যেরকম মানুষের শারীরিক জরুরতের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিজাম হয়েছে, মানুষ জমিনে মেহনত করবে, সে হাল চাষ করবে, পানি দেবে, বিভিন্ন লাইনে মেহনত করবে, সে জমিনের মধ্যে ধান বুনবে, গম বুনবে, বোনার পরে বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিজাম হয়েছে, আল্লাহ জাল্লা শানহুর বাকিগুলি যে ওই দানাকে ফাটানো, ওই দানা থেকে গাছ বাহির করা, ওই গাছকে বড় করা এবং ওই গাছ থেকে ফল বাহির করা, বলতেছেন যে এই সবগুলি আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা পুরা করে দেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানহু তার শারীরিক জরুরতের ব্যবস্থা এই লাইনে আল্লাহ জাল্লা শানহু করে আসতেছেন। আল্লাহ পাকের নিজাম এবং নিয়ম, তার শারীরিক লাইনের ব্যবস্থা আল্লাহ জাল্লা শানহু এইভাবেই করতেছেন। বলতেছেন যে ভাই ঠিক তদ্রূপেই আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিজাম এবং নিয়ম হয়েছে, তার রুহানি লাইনের যে জরুরত আছে ওই জরুরত পুরো হওয়ার জন্য সে তার রূহ শক্তিশালী হবে, তার রূহের মধ্যে এই অবস্থা আসবে, সে আব্দিয়ত
এবং সে যে আল্লাহ পাকের গোলাম, আল্লাহ পাকের বান্দা, ওই মতো জীবনযাপন করবে, তার জিন্দগিতে আদল ইনসাফ আসবে, তার জিন্দগির মধ্যে অন্যকে মাফ করে দেওয়া আসবে, তার মধ্যে ইনসাফ আসবে, তার মধ্যে আখলাক আসবে, তার মধ্যে সিফাতে ইহসান আসবে। সে জমিনে আল্লাহ পাকের বান্দা হয়ে জীবনযাপন করবে, আল্লাহর সাথে তার গভীর সম্পর্ক হবে, ঈমানি লাইনে সে উন্নতি করবে, সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে আসবে। বলতেছেন যে ভাই, এই এক মেহনতের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা মেহনত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, দাওয়াতের মেহনত, ঈমানের মেহনত। বলতেছেন যে যখন নাকি ওই মেহনত মানুষ এই জমিনের মধ্যে করবে, ওই মেহনত নিয়ে খাড়া হবে। বলতেছেন যে ভাই, যেরকম জমিনের মধ্যে মেহনত করার দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার শারীরিক লাইনের জরুরত পুরো করার জন্য কুদরতি ভাবে কুদরতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার জন্য সব লাইনের ব্যবস্থা করেন, ঠিক তদ্রূপই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দাওয়াতের মেহনত নিয়ে যখন নাকি মানুষ রুহানি লাইনের খাদ্যের জরুরত পুরো হওয়ার জন্য খাড়া হবে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার কুদরতের দ্বারা আসমান থেকে তার জন্য হেদায়েতের ব্যবস্থা করবেন। বলতেছেন যে ভাই, দিনের মধ্যে হেদায়েতের নূরকে ঢালবেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার রুহানি লাইনের খাদ্য যেটার দ্বারা তার উন্নতি হবে, তার ঈমানের উন্নতি হবে, তার আখলাকের উন্নতি হবে, তার জিন্দগির উন্নতি হবে, তার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দিন মতো জীবনযাপন করার শখ এবং আগ্রহ পয়দা হবে, তার শক্তি পয়দা হবে। বলতেছেন যে ভাই, এই সব লাইনের জরুরত আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই মেহনতের দ্বারা আসমান থেকে কুদরতের দ্বারা পুরো করবেন। যেরকম তার শারীরিক লাইনের জরুরত পুরো হওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা তার সব ব্যবস্থা করেন। বলতেছেন যে ভাই, তদ্রূপে আল্লাহ পাকের নিয়ম মতো যখন নাকি বান্দা ওই হেদায়েতের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দাওয়াতের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে, সিরাতে মুস্তাকিমের মেহনত নিয়ে খাড়া হবে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা প্রত্যেকের হেদায়েতের ইন্তজাম করবেন, প্রত্যেকের দিলের মধ্যে হেদায়েতের নূরকে ঢালিয়ে দেবেন। हमारी दीनी जरूरत भी अल्लाह इसी से पूरा करेगा, हमारे बाल बच्चों की दीनी जरूरत को, हिदायत की जरूरत को खुदा इससे पूरा करेगा, और पूरी उम्मत मुस्लिमा की ये हिदायत और दीन की जरूरत जो है अल्लाह इस मेहनत के जरिए पूरी करेगा, और पूरी इंसानियत और बशरियत के लिए अल्लाह ताला